بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان ایمان فروشوں کی سلسلے کی نئی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ تاریخی ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے غیر معمولی طور پر مستحکم مستقر کرک پر ایسی بے خبری میں حملہ کیا تھا کہ صلیبیوں کو اس وقت خبر ہوئی جب سلطان ایوبی کی فوج کرک کو محاصرے میں لے چکی تھی، لیکن محاصرہ مکمل نہیں تھا۔ یہ سہ طرفہ محاصرہ تھا۔ جاسوسوں نے سلطان ایوبی کو یقین دلایا تھا کہ کرک شہر کے مسلمان باشندے ان چھاپہ ماروں کے ساتھ جنہیں سلطان ایوبی نے پہلے ہی شہر میں داخل کر دیا تھا اندر سے قلعے کی دیوار توڑ دیں گے۔ محاصرے کے چوتھے پانچویں روز اندر سے ایک جاسوس نے باہر آ کر سلطان ایوبی کو یہ اطلاع دی کہ تمام چھاپہ مار اور چند ایک مسلمان شہری دیوار توڑنے کی کوشش میں شہید ہو گئے ہیں۔ ان میں مسلمان لڑکیاں بھی تھیں اور ان میں ایک عیسائی لڑکی بھی شامل ہو گئی تھی۔ سلطان ایوبی کو یہ بھی بتایا گیا کہ کسی ایمان فروش مسلمان نے اس جاں باز جماعت میں شامل ہو کر دشمن کو اطلاع دے دی تھی، جس کے نتیجے میں دشمن نے گھات لگائی اور ساری کی ساری جماعت کو شہید کر دیا۔ یہ اطلاع بھی دی گئی کہ اب اندر سے دیوار توڑنے کی امیدیں ختم ہو چکی ہیں۔ امیدیں ختم ہونی تھی۔ صلیبیوں نے جب دیکھا کہ دیوار توڑنے والوں میں کرک کے مسلمان نوجوانوں اور لڑکیوں کی لاشیں تھیں تو انہوں نے مسلمانوں کی پکڑ دکڑ اندر اندھا دھند شروع کر دی۔ لڑکیوں تک کو نہ بخشا، جوانوں کو بگار کیمپ میں، بوڑھوں کو ان کے اپنے گھروں میں اور جوان لڑکیوں کو قلعے کی فوجی بارکوں میں قید کر دیا۔ ان میں سے کچھ لڑکیوں نے خودکشی بھی کر لی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کفار ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ صلاح الدین ایوبی کو بھی یہی غم کھانے لگا کہ کرک کے مسلمانوں کو یہ قربانی بہت مہنگی پڑے گی۔ اس نے جب ان جانبازوں کی خبر سنی تو اپنے نائبین سے کہا، یہ کارستانی صرف ایک ایمان فروش مسلمان کی ہے۔ اس ایک غدار نے اسلام کی اتنی بڑی فوج کو بے بس کر دیا ہے۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نام پر جانیں قربان کر دی، ایک یہ مسلمان ہیں جنہوں نے اللہ کا ایمان کفار کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ یہ غدار اسلام کی تاریخ کا رخ پھیر رہے ہیں۔ سلطان ایوبی غصے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی ران پر گھونسا مار کر بولا، میں کرک کو بہت جلدی فتح کروں گا اور ان غداروں کو سزا دوں گا۔ سلطان ایوبی کی انٹیلیجنس کا افسر زاہدان خیمے میں داخل ہوا۔ اس وقت سلطان ایوبی کہہ رہا تھا، آج رات محاصرہ مکمل ہو جانا چاہیے۔ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ کون سے دستے کرک کے پیچھے بھیجی جائیں۔ مداخلت کی معافی چاہتا ہوں امیر مصر، زاہدان نے کہا، اب شاید آپ محاصرہ مکمل نہیں کر سکیں گے، ہم نے کچھ وقت ضائع کر دیا ہے۔ کیا تم کوئی نئی خبر لائے ہو؟ سلطان ایوبی نے اس سے پوچھا۔ آپ نے جس کامیابی سے دشمن کو بے خبری میں آن لیا تھا، اس سے آپ پورا فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ زاہدان نے جواب دیا۔ وہ ایسے بے دھڑک انداز سے بول رہا تھا جیسے اپنے سے چھوٹے عہدے کے آدمی کو ہدایات دے رہا ہو۔ سلطان ایوبی نے اپنے تمام سینئر اور جونیئر کمانڈروں اور تمام شعبوں کے سربراہوں سے کہہ رکھا تھا کہ وہ اسے بادشاہ سمجھ کر فرشی سلام نہ کیا کریں، مشورے دلیری اور خود اعتمادی سے دیں اور نکتہ چینی کھل کر کیا کریں۔ زاہدانی نہیں ہدایات پر عمل کر رہا تھا، اس کے علاوہ وہ انٹیلیجنس کا سربراہ تھا۔ اس کی حیثیت ایسی آنکھ کی سی تھی جو اندھیروں میں بھی دیکھ لیتی تھی، اور وہ ایسا کان تھا جو اپنی جاسوسوں کے ذریعے سینکڑوں میل دور دشمن کی سرگوشیاں بھی سن لیا کرتا تھا۔ سلطان ایوبی کو اس کی اہمیت کا احساس تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کامیاب جاسوسی کے بغیر جنگ نہیں جیتی جا سکتی، خصوصاً اس صورتحال میں جہاں صلیبیوں نے سلطنت اسلامیہ میں جاسوسوں اور تخریب کاروں کا جال بچھا رکھا تھا۔ سلطان ایوبی کو نہایت اعلیٰ اور غیر معمولی طور پر ذہین اور تجربہ کار جاسوسوں کی ضرورت تھی۔ اس میدان میں وہ پوری طرح کامیاب تھا اور اس کی انٹیلیجنس کے 3 افسر، علی بن سفیان اور اس کے 2 نائب، حسن بن عبداللہ اور زاہدان، جاں باز قسم کے سراغرساں اور جاسوس تھے۔ انہوں نے اس محاذ پر صلیبیوں کے کئی وار بیکار کیے تھے۔ آپ کو معلوم تھا کہ صلیبیوں نے جہاں کرک کا دفاع مضبوط کر رکھا ہے وہاں بہت سی فوج کرک سے دور خیمہ زن کر رکھی ہے۔ زاہدان نے کہا، آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ اس فوج کو باہر سے محاصرہ توڑنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ جاسوسوں کی اطلاعیں صاف بتا رہی تھیں کہ اب صلیبی قلعے سے باہر لڑیں گے، پھر بھی آپ نے فوری طور پر محاصرہ مکمل نہیں کیا۔ اس سے دشمن نے فائدہ اٹھا لیا ہے، تو کیا انہوں نے حملہ کر دیا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بے تابی سے پوچھا۔ آج شام تک ان کی فوج اس مقام پر آ جائے گی جہاں ہماری کوئی فوج نہیں، زاہدان نے جواب دیا۔ میرے جاسوس جو اطلاعیں لائے ہیں وہ یہ ہیں کہ صلیبی فوج گھڑ سوار اور شتر سوار ہوگی، پیادہ دستے بہت کم ہیں، وہ محاصرے کی جگہ پر آ جائیں گے اور دائیں بائیں حملہ کریں گے۔ اس کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارا محاصرہ ٹوٹ جائے گا۔ صلیبیوں کی تعداد بھی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ میں تمہیں اور تمہارے جاسوسوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو یہ اطلاعیں لائے ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا،
मैं जानता हूं ये काम कितना दुश्वार और खतरनाक है। मैं तुम सबको यकीन दिलाता हूं कि सलीबी हमारे मुहासरे का जो खला पुर करने और मुहासरा तोड़ने आ रहे हैं, मैं इन्हें इसी खला में गुम कर दूंगा। मुझे अल्लाह की मदद पर भरोसा है। अगर तुम में कोई गद्दार नहीं तो अल्लाह ताला तुम्हें फतह अता फरमाएगा। अभी वक्त है, एक नायब सलार ने कहा। अगर आप हुक्म दे तो हम महफूजा के 3-4 दस्ते सलीबियों के पहुंचने से पहले भेज देते हैं। मुहासरे का खिलाफपुर हो जाएगा और सलीबियों का हमला नाकाम हो जाएगा। सुल्तान यूबी के चेहरे पर परेशानी या इस्तराब का हल्का सा तासर भी नहीं था। उसने ज़ाहदान से पूछा, अगर तुम्हारी इत्तला बिल्कुल सही है तो क्या तुम बता सकते हो कि सलीबी फौज किस वक्त हमले के मकाम पर पहुंचेगी? उनकी पेशकदमी खासी तेज है। ज़ाहदान ने जवाब दिया, उनके साथ खैमे और रसद नहीं आ रही, पीछे आ रही है। इससे ये जाहिर होता है कि वो रास्ते में कोई पड़ाव नहीं करेंगे। अगर वो इस रफ्तार पर आते रहे तो रात गहरी होने तक पहुंच जाएंगे। खुदा करे कि वो रास्ते में ना रुके। सुल्तान यूबी ने कहा, मगर वो थके हुए और भूखे प्यासे घोड़ों और ऊंटों के साथ हमला नहीं करेंगे। हमले के मकाम पर आकर जानवरों को आराम और खुराक देंगे। इस दौरान वो देखेंगे कि हमने जो मुहासरा कर रखा है इसमें खला है या नहीं। सलीबी इतने कोड़ मगज नहीं कि ऐसी पेशबीनी और पेशबंदी ना करे। सुल्तान यूबी ने अपने अमले के 2-3 हुकाम को बुलाया और इन्हें नई सूरत हाल से आगाह करके कहा, सलीबी हमारे जाल में आ रहे हैं। किले के अकब में हमने मुहासरे में जो खला छोड़ दिया है इसे और ज्यादा खुला कर दो। दाएं और बाएं के दस्तों से कह दो कि उन पर अकब से हमला आ रहा है। अपने पहलुओं को मजबूत कर लें और दुश्मन को अपने दरमियान आने दें। कोई तीर अंदाज हुक्म के बगैर कमान से तीर ना निकाले। इस किस्म के अहकाम के बाद सुल्तान यूबी ने प्यादा और सवार तीर अंदाजों को चंद एक दस्तों को जो उसने रिजर्व में रखे हुए थे सूरज गुरूब होते ही ऐसे मकाम पर चले जाने को कहा जो सलीबियों के हमले के मुमकिन मकाम के करीब था। वो इलाका मैदानी नहीं था और सहरा की तरह रेतला भी नहीं था। वो टीलों, चट्टानों और घाटियों का इलाका था। सुल्तान यूबी ने छापामार दस्तों के कमांडरों को भी बुला लिया था। उसने ये काम सौंपा कि सलीबियों की फौज के पीछे फलां रास्ते से ये रसद आ रही है जो रात को रास्ते में तबाह करनी है। ऐसे और कई एक जरूरी अहकाम देकर सुल्तान यूबी खेमे से निकला, अपने घोड़े पर सवार हुआ, अपने अमले के जरूरी अफराद को साथ लिया और महाज की तरफ रवाना हो गया। सलाहुद्दीन यूबी खुश फहमियों में मुबतला होने वाला इंसान नहीं था। उसने दूर से मुहासरे का जायजा लिया और अपने अमले से कहा, सलीबियों से ये किला लेना आसान नहीं, मुहासरा बड़े लंबे अरसे तक कायम रखना पड़ेगा। उसने देखा कि किले की सामने वाली दीवार से तीरों का मींह बरस रहा है। किले के दरवाजे तक पहुंचना नामुमकिन था। सुल्तान यूबी की फौज तीरों की जद से दूर थी। जवाबी तीरंदाजी का कोई फायदा नहीं था। सुल्तान यूबी किले के पहलू की तरफ गया। वहां उसे एक वलवला अंगेज मंजर नजर आया। इसका एक दस्ता हैरान कुन तेजी से किले की दीवार पर तीर बरसा रहा था। 6 मंजनीकें आग फेंक रही थी। दीवार पर जहां तीर और आग के गोले जा रहे थे वहां कोई सलीबी नजर नहीं आ रहा था। वो दबक गए थे। सुल्तान यूबी दूर खड़ा देखता रहा। उसके तकरीबन 40 सिपाही हाथों में बरसियां और कदालें उठाई दीवार की तरफ सरपट दौड़ पड़े और दीवार तक पहुंच गए। किले की दीवार पत्थरों और मिट्टी की थी। उन्होंने दीवार तोड़नी शुरू कर दी। इसी मकसद के लिए ऊपर तीर और आग के गोले बरसाए जा रहे थे कि ऊपर से दुश्मन उन पर दीवार तोड़ते वक्त तीर न चला सके। सुल्तान यूबी के मुंह से बेख्तियार निकला, आफरीन, मगर उसकी आंखें ठहर गईं। किले की दीवार पर ललकार सुनाई दी, ऐन उस जगह के ऊपर जहां से सुल्तान यूबी के जांबाज दीवार तोड़ रहे थे। बहुत से सलीबियों के सारों और कंधे नजर आए। फिर बड़े बड़े डोल और ड्रम नजर आए। ये उल्टा दिए गए। इनमें से जलती हुई लकड़ियां और अंगारे निकले जो इन मुजाहिदीन पर गिरे जो नीचे दीवार तोड़ रहे थे। मुजाहिदीन ने आगे जाकर तीर बरसाने शुरू कर दिए जिनमें मुतअद्दिद सलीबी घायल हो गए। दीवार की किसी और तरफ से तीर आए जिन्होंने मुजाहिदीन तीर अंदाजों को जख्मी कर दिया। फिर दोनों तरफ से इस कदर तीर बरसने लगे कि हवा में उड़ते हुए तीरों का जाल तन गया। जहां बाज दीवार तोड़ रहे थे ये काम आसान नहीं था क्योंकि दीवार बहुत ही चौड़ी थी। नीचे से इसकी चौड़ाई ऊपर की निस्बत ज्यादा थी। इन जाबाजों पर ऊपर से तीर नहीं चलाया जा सकता था मगर इन पर जलती लकड़ियां और दहकते अंगारे फेंके जा रहे थे। आग के डोल और ड्रम फेंकने वालों में बज़ाहिर कोई भी मुसलमान तीर अंदाजों से बचकर नहीं जाता था, लेकिन वो तीर खाकर गिरने से पहले आग उंडेल देते थे। नीचे ये आलम था कि आग भड़क रही थी और दीवार तोड़ने वाले शोलों और अंगारों में भी दीवार तोड़ रहे थे। तीरों का तबादला हो रहा था। आखिर दीवार तोड़ने वाले झुलस गए और इनमें से चंद एक इस हालत में पीछे को दौड़े कि उनके कपड़ों को आग लगी हुई थी। वो दीवार से हटे ही थे कि ऊपर से तीर आए जो उनकी पीठों में उतर गए। इस तरह इनमें से कोई जिंदा वापस ना आ सका और मुजाहिदीन दीवार की तरफ दौड़े और दुश्मन के तीरों में से गुजरते दीवार तक पहुंच गए। उन्होंने बड़ी फुर्ती से दीवार के बहुत से पत्थर निकाल लिए। ऊपर से उन पर भी आग के ड्रम और डोल अंडेल दिए गए। आग फेंकने वालों से
इतना ऊपर उठ गए थे कि मुजाहिदीन के तीर सीनों में खाकर वो पीछे गिरने की बजाय आगे को गिरे और दीवार से सीधे नीचे अपनी ही फेंकी हुई आग में जल गए, मगर दीवार तोड़ने वालों में से कोई भी जिंदा ना बचा। सुल्तान यूबी ने अपने घोड़े को ईड़ लगाई और इस दस्ते के कमांडर के पास जाकर कहा, तुम पर और तुम्हारे जांबाजों पर अल्लाह की रहमत हो। इस्लाम की तारीख इन सबको हमेशा याद रखेगी जो अल्लाह के नाम पर जल गए हैं। अब ये तरीका छोड़ दो, पीछे हट आओ। इतनी तेजी से इंसान और तीर खत्म ना करो। सिलिबी इस किले के लिए इतनी ज्यादा कुर्बानी दे रही हैं जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, और हम भी इतनी ज्यादा कुर्बानी देंगे जिसका सलीबी तसव्वुर नहीं कर सकते। कमांडर ने कहा, दीवार यहीं से टूटेगी और हम आपको यहीं से अंदर ले जाएंगे। अल्लाह तुम्हारी आरज़ू पूरी करे। सुल्तान यूबी ने कहा, अपने मुजाहिदीन को बचा कर रखो, सलीबी बाहर से हमला कर रहे हैं, तुम्हें शायद बाहर लड़ना पड़ेगा। मुहासरा मजबूत रखो, हम सलीबियों को अंदर भूखा मारेंगे। इस दस्ते को पीछे हटा लिया गया, मगर कमांडर ने सुल्तान यूबी से कहा, सलार आजम की इजाजत हो तो मैं शहीदों की लाशें उठवा लूं। इस मकसद के लिए मुझे फिर यही तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। हाँ, सुल्तान यूबी ने कहा, उठवा लो, किसी शहीद की लाश बाहर ना पड़ी रहे। सुल्तान यूबी वहां से चला गया। इस जांबाज दस्ते ने जिस तरह अपने शहीदों की लाशें उठाई वो एक वलवला अंगेज मंजर था। जितनी लाशें उठानी थी इतने ही मुजाहिदीन शहीद हो गए। सुल्तान यूबी दूर निकल गया था। जंग के दौरान वो अपना परचम साथ नहीं रखा करता था ताकि दुश्मन को मालूम ना हो सके कि वो कहाँ है। वो अपनी फौज से दूर हट गया और बहुत दूर जाकर वो टीलों, चट्टानों और घाटियों के इलाके में चला गया। वो घोड़े से उतरा और एक टीले पर जाकर लेट गया ताकि उसे दुश्मन ना देख सके। उसे किला और शहर की दीवार नजर आ रही थी और कमोबेश 1 मील लंबा वो इलाका भी नजर आ रहा था जहां भी उसकी फौज नहीं पहुंची थी। उसने टीलों के इलाके का जायजा लिया, हर जगह घूमा फिरा। इस जायजे और देखभाल में सूरज गुरूब हो गया। वो वहीं रहा। शाम गहरी हुई तो उसे इतला दी गई कि उसके हुक्म के मुताबिक प्यादा और सवार तीर अंदाजों के दस्ते आ रहे हैं। उसने अपने कासल से कहा कि कमांडरों को बुलाया जाए। जब कमांडर उसके पास आए तो छापामार दस्ते का कमांडर भी उसके साथ था। उसे सुल्तान यूबी ने रास्ता बताकर अपने हदफ पर चले जाने को कहा। फिर वो दूसरे कमांडरों को हिदायत देने लगा। रात आधी गुजरी थी कि दूर से घोड़ों की आवाजें इस तरह सुनाई देने लगी जैसे सैलाब बंद तोड़कर आ रहा हो। चांद पूरा था, चांदनी शफाफ थी। सलीबियों के घोड़सवार टीलों और चट्टानों से कुछ दूर तक आ गए। उनके पीछे शुतर सवार थे। उनकी तादाद के मुतल्लिक मौरखों में इख्तलाफ पाया जाता है। गैर मुस्लिम मौरखों ने तादाद 3000 से कम बयान की है। मुसलमान मौरख 5 से 8000 तक बताते हैं। उस वक्त के वगाए नगारों की जो तहरीरें दस्तयाब हो सकी हैं वो कम से कम तादाद 10,000 और ज्यादा से ज्यादा 12,000 बताते हैं। उनका कमांडर एक मशहूर सलीबी हुक्मरान रेमांड था। 2 मौरखों ने कमांडर का नाम रेनाल्ट लिखा है, लेकिन वो रिमांड था। वो इसी हमले के लिए लंबे अरसे से वहां से दूर खैमजन था। उसे अब रात को या सुबह होते ही सुल्तान यूबी की उस फौज पर हमला करना था जिसने कुरक को मुहासरे में ले रखा था। सलीबी सवार घोड़ों और ऊंटों से उतरे। घोड़ों के साथ दाने की थैलियां थी जो घोड़ों के आगे लटका दी गईं। सवारों को हुक्म दिया गया कि वो अपने अपने जानवरों के साथ रहें और ज्यादा देर के लिए सो ना जाएं। जानवरों ने चारा और पानी के मशकीजे पीछे आ रहे थे। सिलिबियों ने यह सोचा था कि मुसलमानों पर अकब से अचानक हमला करके घोड़ों को किले के अंदर से पानी पिलाएंगे। सुल्तान यूबी के दीद बान सलीबियों को बड़ी अच्छी तरह देख रहे थे और घबरा भी रहे थे क्योंकि सलीबियों की ताकत बहुत ज्यादा थी। इतनी ज्यादा ताकत से वो मुहासरा तोड़ सकते थे। सहरा भी धुंधली थी। सलीबियों को सवार होने बर्छियां और तलवारें तैयार रखने का हुक्म मिला। यह दरअसल हमले का हुक्म था। वो एक बड़ी ही लंबी साफ की सूरत में आगे बढ़े। यूं ही अगली साफ ने ईड़ लगाई। अकब से तीरों की बुछाड़ें आने लगी। जिन सवारों को तीर लगे वो घोड़ों पर ही औंधे होकर हो गए या गिर पड़े और जिन घोड़ों को तीर लगे वो बेकाबू होकर भाग उठे। ऊंट अभी चले ही थे कि उनमें भगदड़ मच गई। सलीबी कमांडर समझ ना सके कि ये हुआ क्या है और उनकी तरतीब बिखरती क्यों जा रही है। उन्होंने गुस्से की हालत में चिल्लाना शुरू कर दिया। जख्मी घोड़ों ऊंटों ने जब बेला बपा किया, इसने सारी फौज पर दहशत तारी कर दी। सुबह का जाला साफ हुआ तो रिमांड को मालूम हुआ कि वो सुल्तान यूबी के घेरे में आ गया है। उसे ये मालूम नहीं था कि मुसलमानों की तादाद कितनी है। वो इसे बहुत ज्यादा समझ रहा था। ऐसी सूरत हाल के लिए वो तैयार नहीं था। उसने हमला रुकवा दिया, लेकिन उसके सवारों की अगली साफ उस खला के करीब पहुंच चुकी थी जहां इस पूरे लश्कर को पहुंचना था। मुहासरे वाली फौज को पहले से ही खबरदार कर दिया गया था। वो इस हमले के इस्तकबाल के लिए तैयार थी। उसके मुजाहिदीन ने गर्द के बादल जमीन से उठते और अपनी तरफ आते देखे तो वो तैयार हो गए। गर्द करीब आई तो इसमें से घोड़े सवार नमूदार हुए। मुजाहिदीन ने अपने आप को हमला रोकने की तरतीब में कर लिया। वो दाएं और बाएं थे। यूं ही घोड़े उनके दरमियान आए, मुजाहिदीन पहलुओं से उन पर टूट पड़े। तलब सलीबी सवारों को एहसास हुआ कि वो अपने लश्कर से कट गए हैं और इनका लश्कर अपनी जगह से चला ही नहीं।
سلطان ایوبی اس معرکے کی کمانڈ اور نگرانی خود کر رہا تھا۔ صلیبی پیچھے کو مڑے تاکہ مقابلہ کریں، لیکن سلطان ایوبی نے انہیں یہ چال چل کر بہت مایوس کیا کہ صلیبیوں کا کوئی دستہ سرپٹ رفتار سے کسی طرف حملہ کرتا تھا تو آگے مزاحمت نہیں ملتی تھی، البتہ پہلوؤں اور عقب سے اس پر تیر برستے تھے۔ صلیبی کمانڈروں نے اپنے لشکر کو چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کر دیا۔ سلطان ایوبی کے کمانڈروں نے اس کی ہدایت کے مطابق آمنے سامنے کے مقابلے کی نوبت ہی نہ آنے دی۔ صلیبیوں کے گھوڑے تھکے ہوئے تھے، بھوکے اور پیاسے بھی تھے، انہیں جنگ روکنی پڑی۔ وہ چارے اور پانی کے منتظر تھے، رسد کو صبح تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ دوپہر تک رسد نہ پہنچی، چاند ایک سوار دوڑائے گئے، لیکن وہ مسلمان تیر اندازوں کا شکار ہو گئے۔ اگر وہ زندہ پیچھے چلے بھی جاتے تو انہیں رسد نہ ملتی۔ وہ رات کو ہی سلطان ایوبی کے چھاپا مار دستے کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ اس دستے نے بڑی کامیابی سے شبخون مارا اور رسد تباہ کر دی تھی۔ سلطان ایوبی نے اپنی محفوظہ میں سے مزید دستے بلا لیے اور ریمانڈ کے لشکر کو گھیرے میں لے لیا۔ اگر مسلمانوں کی تعداد صلیبیوں جتنی ہوتی تو وہ حملہ کر کے صلیبیوں کو ختم کر دیتے۔ سلطان ایوبی اپنی نفری ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اس لشکر کو لڑاتے لڑاتے ٹیلوں اور گھاٹیوں کے علاقے میں لے جا کر گھیرے میں لے لیا۔ اسے معلوم تھا کہ جوں جوں وقت گزرتا رہے گا صلیبی بیکار ہوتے چلے جائیں گے، مگر صلیبیوں کو بڑی کامیابی سے گھیرے میں لے کر اسے خود بھی نقصان ہو رہا تھا۔ اس نے جہاں صلیبیوں کی اتنی بڑی قوت کو باندھ لیا تھا وہاں اس کے اپنے بہت سے ریزرو دستے بھی بند گئے تھے، انہیں اب وہ کسی اور طرف سے استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ اس علاقے کے اندر پانی موجود تھا جو جانوروں کو کچھ عرصے کے لیے زندہ رکھنے کے لیے کافی تھا، مگر فوج کو زندہ رکھنے کے لیے زخمی گھوڑوں اور اونٹوں کا گوشت کافی تھا۔ سلطان ایوبی نے شہر کا محاصرہ مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ صلیبی چین سے نہیں بیٹھے، ہر روز کسی نہ کسی جگہ جھڑپ ہوتی تھی اور دن گزرتے جا رہے تھے۔ سلطان ایوبی نے قلعے اور شہر کے گرد گھومنا شروع کر دیا، کہیں سے بھی دیوار توڑنے کی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ محاصرے کا 16واں 17واں روز تھا۔ شام کے وقت سلطان ایوب اپنے خیمے میں بیٹھا اپنے نائبین وغیرہ کے ساتھ اس مسئلے پر باتیں کر رہا تھا کہ قلعے کو توڑنے کی کیا صورت اختیار کی جائے۔ محافظ نے اندر آ کر اطلاع دی کہ سوڈان کے محافظ سے قاصد آیا ہے۔ سلطان ایوبی تڑپ کر بولا، اسے فوراً اندر بھیج دو، اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے نکل گیا، اللہ کرے یہ کوئی اچھی خبر لایا ہو۔ قاصد اندر آیا تو سلطان ایوبی نے فوراً پہچان لیا کہ یہ قاصد نہیں، کسی دستے کا کمانڈر ہے۔ سلطان ایوبی نے بے تابی سے پوچھا، کوئی اچھی خبر لائے ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ کمانڈر نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، جس رنگ میں سالار اعظم دیکھیں، خبر اس لیے اچھی نہیں کہ ہم سوڈان میں فتح حاصل نہیں کر سکے، اور اس لحاظ سے خبر اچھی ہے کہ ہم نے ابھی شکست نہیں کھائی اور پسپا نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شکست اور پسپائی کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ صاف نظر آ رہے ہیں، کمانڈر نے جواب دیا۔ میں آپ کا حکم لینے آیا ہوں کہ ہم کیا کریں؟ ہمیں کمک کی شدید ضرورت ہے، اگر ہماری یہ ضرورت پوری نہ ہوئی تو پسپائی کے بغیر چارہ نہیں۔ سلطان ایوبی نے پورا پیغام سننے سے پہلے اس کے لیے کھانا منگوایا اور کہا کہ کھاؤ اور پیغام سناتے جاؤ۔ سلطان ایوبی کی غیر حاضری میں اس کا بھائی تقی الدین مصر کا قائم مقام امیر مقرر ہوا تھا۔ اس نے سوڈان اور مصر کی سرحد کے قریب فرعونوں کے زمانے کے کھنڈروں میں صلیبیوں کا پیدا کردہ ایک بڑا ہی خطرناک نظریہ اور ڈرامہ پکڑا تھا، اور اس کے فوراً بعد اس نے یہ سوچ کر سوڈان پر حملہ کر دیا تھا کہ وہاں مصر پر حملے کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ مشیروں اور سلاروں نے اسے کہا تھا کہ وہ سلطان ایوبی سے اجازت لے کر حملہ کریں، مگر تقی الدین نے یہ کہہ کر سوڈان پر حملہ کر دیا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو اس لیے پریشان نہیں کرنا چاہتا کہ وہ صلیبیوں کے اتنے طاقتور لشکر کے خلاف لڑ رہا ہے۔ اس نے جوش میں آ کر حملہ تو کر دیا تھا، لیکن یہ کمانڈر پیغام لایا تھا کہ سوڈان میں شکست صاف نظر آ رہی ہے۔ اہم قاصد کی بجائے تقی الدین نے ایک کمانڈر کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ سلطان ایوبی کو محاذ کی صحیح صورتحال فنی نقطہ نگاہ سے سنا سکے۔ اس سے پہلے سلطان ایوبی کو صرف یہ اطلاع ملی تھی کہ تقی الدین نے سوڈان پر حملہ کر دیا ہے۔ کمانڈر نے جو واقعات سلطان ایوبی کو سنائے وہ مقصد یہ تھے کہ تقی الدین نے حقائق پر نظر رکھنے کی بجائے جذبے اور جذبات سے مغلوب ہو کر حملے کا حکم دے دیا۔ اس کا جذبہ وہی تھا جو اس کے بھائی سلطان ایوبی کا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور یہ تاریخی کہانی اپنے عروج کی طرف بڑھ رہی ہے۔ سننا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔